પર રહેનાર લોકોની વૈચારિક ગરીબી ઘાતક છે, પણ તું આજે પણ સુજલામ સુફલામ છો. તું ગરીબ નથી. તારે ખોળે પાવનકારી, પતિત પાવની, લોક કલ્યાણી નદીઓ વહે છે અને અડગ પર્વતો અનંત કાળથી તારા ખોળે રમે છે. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચર્મણવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા વેત્રવતી મહાસુર નદી ખ્યાતા જયા ગંડકી પૂર્ણા પૂર્ણ જલૈ સમુદ્ર સહિતા કુર્વન્તુ મે મંગલમ. ક્યાં એ દિવસો કે જ્યારે મારા પોપટ પણ મંત્રો બોલતા, અને આજે મંત્રોચ્ચાર કરવા માટે પણ પગારદાર માણસો રાખવા પડે છે. મને ફરી ક્યારે નહીં મળે મારા શંકરાચાર્ય, મારા વલ્લભાચાર્ય? તો મારે મારા ભૂતકાળને વાગોળીને સંતુષ્ટ રહેવાનું છે? ના, સોનેરી સૂર્યોદય થઈ રહ્યો છે. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું કે મને 100 નચિકેતા આપો, હું આ દુનિયાને બદલી આપું. આવા નચિકેતા તૈયાર થઈ રહ્યા છે. ભારતના ખૂણે ખૂણે શિક્ષણમાં ક્રાંતિ થઈ રહી છે. કામ નાનું છે, પણ રણમાં મીઠી વીરડી જેવો તને અહેસાસ કરાવે એવું છે. બહુત ગઈ થોડી રહી, થોડું ખમી જા દીકરી, થોડું ખમી જા. જીવનની જે અવસ્થામાં હોઈએ, જીવનના જે તબક્કામાં હોઈએ, જે ક્ષમતા ધારણ કરતા હોઈએ, ત્યાં રહીને રાષ્ટ્રની આરાધના કરી શકાય. ધરુવાડીઓમાં બહારથી પ્રોફેશનલને હાયર કરવામાં આવતા નથી. બાળકો, શિક્ષકો અને વાલીઓ દ્વારા જ બધા કામો કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના નૃત્યોમાં ખુદ વિદ્યાર્થીઓ જ કોરિયોગ્રાફર છે. આવું વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ કોરિયોગ્રાફ થયેલું સમૂહ નૃત્ય બાળકો આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. હમ કરે રાષ્ટ્ર આરાધન. રાષ્ટ્રાય સ્વાહા ઇદં રાષ્ટ્રાય નમઃ. हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन. तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन आराधन. अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से
हम करे राष्ट्र अभिवादन अभिवादन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन हम करे राष्ट्र अभिवादन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से अपने हंसते शैशव से अपने खिलते यौवन से प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करे राष्ट्र का अर्चन हम करे राष्ट्र का अर्चन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर अपना भवितव्य समझकर हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र का चिंतन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र आराधन हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं हमने अभिषेक किया था जन्मी का परिशोणित से हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन अपना तन मन धन देकर हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन हम करे राष्ट्र आराधन आराधन करे राष्ट्र 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 आराधन આજે અભિવ્યક્તિના વિવિધ સ્વરૂપો આપણે માણવાના છે. સમૂહ ગીત, સમૂહ નૃત્ય, શાસ્ત્રીય નૃત્ય, ભવાઈ, નાટક, એકપાત્રીય અભિનય એવી આઇટમ્સ પણ આવશે જેમાં તમારા બધાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ પણ આવશે. તો અત્યારે માણીએ કાવ્ય પઠન. કવિતાનો વિષય છે અભિમન્યુ. યુધિષ્ઠિરને બંદી બનાવવાના છે. અર્જુનને દૂર લઈ જવા પડે. ચક્રવ્યૂહ ઘડાયો છે. તેવી સ્થિતિમાં 18 વર્ષના યુવાન અભિમન્યુની પરિસ્થિતિ, અભિમન્યુની વીરતા તથા અભિમન્યુનું શૌર્ય દર્શાવતી આ કવિતા, એનું આપણે કાવ્ય પઠન માણીએ તો અનુભવીએ અભિમન્યુનું અભિનવ પરાક્રમ. રાષ્ટ્રાય
राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय नमः। महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिन एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरम पर थी। हम आज आपको उसी 13वें दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में शरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडुसुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगुद्धों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांति चित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्यता को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीर चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरे पार हुए, पर राजद्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे न कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बढ़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड खड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को।
वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वे कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बार चलाने वाला था। वे कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुचेत हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पर गड़ा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापत की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में सहित सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखे। हम उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखें। રામ કૃષ્ણના નામ બાદ કરો તો આ ધરતી પર બીજું વધે શું? શંકરાચાર્ય અને વલ્લભાચાર્યના નામ બાદ કરો તો આ ધરતી કેટલી સુગંધ ગુમાવે. સરદાર અને સુભાષચંદ્ર આ નામ બાદ કરો તો આઝાદીના ઇતિહાસ પાસે બચે શું? રાણા પ્રતાપ અને શિવાજીને બાદ કરો તો ઇતિહાસનું શૌર્ય નામનું તત્વ પાંગળું થઈ જાય. નાના બાળકોમાં શિવો, રાણો અને લક્ષ્મીબાઈ આકાર લઈ રહ્યા છે. તો આ 3 મહારથીઓને એક્શન સોંગ દ્વારા યાદ કરીએ. રાષ્ટ્રાય સ્વાહા ઇદં રાષ્ટ્રાય નમઃ. धरा गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी है पानी. हो थर्राई है धरा गगन तक गूंजी जिसकी वाणी, तोड़ गुलामी की जंजीरें आजादी है पानी. विकल विवश भारत में अब है जीत किलो जलानी. भागा फिरंगी को खदेड़ कर उसने मन में ठानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी. पिता से प्रेम अपार, वो देख सके ना दर्द किसी का, सह नहीं सकती अत्याचार. दया का सागर दिल में बहे और आंखों से छलकता प्यार. मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई, सूर्य लालिमा पर छाई. मणिकर्णिका
रंभ पर रावण स रंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम गिजराज है। गिजराज है, गिजराज है। हृदयात माऊली रे केस सावली नडकोटे रावणी शिवशंकर हा मुक्तीची मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा कळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा सृष्टांचं रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो धावा ध्रुवदंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वेतुंड पर जैसे मृगराज है तेजतम अंश पर दंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। रक्त तू उबाल सा सख्त है तू ढाल सा रक्त तू उबाल सा सख्त है तू ढाल सा भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है जड़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे देश भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। तलवारों की धार सजे खन खन सी खनकार उठे तलवारों की धार सजे खन खन सी खनकार उठे मस्तक पर तिलक चढ़े क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े रक्त बहे तो शान है भूमि के अभिमान है ऐसी ये संतान है शीश कटे तो मान है रहे लाज मर्यादा है इनकी तो यही वाणी युद्ध भूमि में हर संभव क्षत्रियता उनको निभानी हर उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। આપણા કાર્યક્રમમાં કોઈ પણ કલાકાર કોઈ પણ સંગીતકાર કે કોઈ પણ ગાયક બહારથી હાયર કરવામાં આવ્યા નથી. આપણા બધી કોરિયોગ્રાફી બધા સંગીત આપણે જાતે તૈયાર કર્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો તથા વાલીઓએ તે તૈયાર કરાવ્યા છે. મોટાભાગના ગીતો વિદ્યાર્થીઓએ જાતે તૈયાર કર્યા છે. આજે વસુંધરા પોકારે છે સમૂહ ગીત દ્વારા આપણા સુધી બહેનો લઈને આવે છે વસુંધરાનો એ
પોકાર. राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय नमः उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती,
है पुकारता पुकारती माँ भारती। शांति આજના લાઈટ ચાલુ સામાન્યતઃ આવા કાર્યક્રમો ચાલતા હોય એમાં વચ્ચે વક્તવ્ય એ દૂધપાકમાં કાકરી કહેવાય, પણ આ પ્રોગ્રામનો હેતુ જીસ્ટ આ છે. ઇન્દુમતીબેનનું વક્તવ્ય, એમના આશીર્વાદ, એના માટે જ આ પ્રોગ્રામ છે. આ પ્રોગ્રામનું હાર્દ આ જ છે. હું એક વાત કહું, જેના પુસ્તકો તમે વર્ષોથી વાંચતા હો અને જિંદગીની જબરદસ્ત પ્રેરણાઓ મેળવતા હો, એવી વ્યક્તિને અચાનક તમારે નમસ્કાર કરવાનું મળે તો આજે મારે આવું થયું. સીટનો હાથો પકડી રાખજો, હું વર્ણન કરું છું. હવે એક જ દિવસમાં 1052 પુસ્તકોનું અનાવરણ આવું ઇન્દુમતીબેન જ કરી શકે. હું જે બોલીશ અક્ષરશઃ સત્ય બોલીશ, ભગવાનને માથે રાખીને એક્ઝાજરેશન નહીં કરું. શિક્ષણમાં વિશ્વના કોઈ ખૂણે કોઈ સંશોધન કરતું હોય અને એમણે ઇન્દુમતીબેનને વાંચ્યા નથી તો એ ખોટા રસ્તે છે. હજુ એક વાત કહું, ભારત સરકાર આવતીકાલે નક્કી કરે, 1 ગ્રામ એક્ઝાજરેશન નથી, ભારત સરકાર આવતીકાલે નક્કી કરે કે મેકોલે સિસ્ટમનું શિક્ષણ વ્યવસ્થા આવતીકાલથી બંધ, આપણે ભારતીય પરંપરાની શિક્ષણ વ્યવસ્થા શરૂ કરવી છે, તો એ કેવી વ્યવસ્થા હશે? સાંપ્રત કાળમાં યુગાનુકૂળ અને ધર્માનુકૂળ એનું એક બેલેન્સ કરીને જો કોઈ શિક્ષણ વ્યવસ્થા કેવી હોવી જોઈએ, એમના ધોરણ વાઇઝ પાઠ્યપુસ્તકો કયા હશે તે પ્રિન્ટેડ એમની પાસે રેડી છે. ઇટ ઇઝ ઓપન ટુ ઓલ, આપણે પણ વાંચી શકીએ એટલું એમણે ખુલ્લું કર્યું છે. એમાં સગર્ભા માતાથી શરૂ કરીને, આ શિક્ષણ સગર્ભા માતાથી શરૂ કરીને કઈ વયજૂથમાં કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી કઈ ઇન્દ્રિય અને કઈ ક્ષમતા ખીલે તે સહિતના ડિટેલ્ડ વર્ણનના પુસ્તકો મેં એમના વાંચ્યા છે. લોહીમાં અમારે પાંડુરંગ દાદાનો સંસ્કાર છે, એટલે શિક્ષણમાં કામ કરવું છે એ નક્કી હતું. કારણ કે સાંપ્રત શિક્ષણ વ્યવસ્થા માટે પાંડુરંગ દાદાની નારાજગી મેં બહુ જ વખત જોઈ છે, એટલે આ કામ કરવું છે તો ફિક્સ્ડ હતું. એટલે આજે મને બહુ જ આનંદ થયો. મિત્રો, શિક્ષણમાં બહુ જ કામ કરતા હોય ને એ બ્લૂમ્સ ટેક્સોનોમીના ફાડિયા કાઢતા હોય. બ્લૂમ્સ ટેક્સોનોમીને 17 વાર ઉપર ચડે એવું તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં પંચકોશીય વિકાસ છે, એ કોઈએ ન ખોલ્યો શંકરાચાર્ય પછી. પંચકોશીય વિકાસ માટે સાંપ્રત કાળમાં હાઈએસ્ટ જો કોઈ લખ્યું હોય તો ઇન્દુમતીબેન લખ્યું છે. એ વાંચ્યા વિના જો જીવન પૂરું કર્યું તો વૃથાગતમ તસ્ય નરસ્ય જીવનમ. આટલી મારો પડકાર છે. ઇન્દુમતીબેન, તમને લાગે છે ને વધારે કહું છું? હજુ એક ટકોય નથી કહ્યું. મારું મહદ સદભાગ્ય છે કે આજે મને ઇન્દુમતીબેનના ચરણ સ્પર્શ કરવાની તક મળી. કેટલા ગ્રંથો લખ્યા, ગુરુ ગૌરવ પુરસ્કાર, સરકારે આપેલા પુરસ્કારો, દધીચી પુરસ્કાર, શિક્ષાભૂષણ પુરસ્કાર, શ્રી ગુરુજી પુરસ્કાર, અસંખ્ય પુરસ્કારો એમને મળ્યા છે. આજે ઉપસ્થિત જે લોકો છે, મારી સામે બેઠા છે, કેટલાક બહુ જ પાછળ બેઠા છે, અહીંયા હોવા જોઈએ એવા કેટલા લોકો બેઠા છે, એ બધાના તપને હું નમસ્કાર કરું છું. શિક્ષણ પર કામ કરનારા નીતિનભાઈ પણ ક્યાંક છે,
એ શિક્ષણનું એક વ્યવસ્થા, એક ગુરુકુળ નાખવું છે, તો એ ગુરુકુળ કેવું હોવું જોઈએ એના માટે ભારત ભ્રમણ કરીને ગુરુકુળોનો અભ્યાસ કરીને બેઠા છે. એવા બધા લોકો અંદર બેઠા છે. હું બધાને તપસ્વીઓનો નમસ્કાર કરવાની આજની તક છે, પણ સમય ઘણો ઓછો છે, એટલે બહેનોને, શિક્ષિકા બહેનોને વિનંતી કરું કે બધાના ખૂણે ખૂણે થતા તપના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ આજે ઇન્દુમતીબેનનું સન્માન કરીએ. ડૉક્ટર મેહુલભાઈ અને હિનાબેન પુષ્પગુચ્છથી ઇન્દુમતીબેનનું સ્વાગત, સન્માન કરીશું. ઇન્દુમતીબેનનું વિઝન આંખનું 30%થી ઓછું હશે છે એવું તમે નોંધી લીધું હશે. એમને પુષ્પગુચ્છ દેખાયું નથી. ધરુવાડીઓના શિક્ષિકા બહેનો ઇન્દુબેનનું પૂજન કરશે. અમારા બધાના નમસ્કાર સ્વીકારો. આવા તપસ્વીઓ ભારતને મળતા રહે. ગુરુજનોને વસ્ત્ર દક્ષિણા એ આપણી પરંપરા છે. તાઈને વસ્ત્ર દક્ષિણા. તાઈ પોતે કશું લેતા નથી, એટલે ધરુવાડીઓ તરફથી એક આપનો જે પુનરુત્થાન ટ્રસ્ટ છે એમને અમારા ધરુવાડીઓથી એક નાનકડી પુષ્પ આપ સ્વીકાર કરો. ધન્યવાદ. તાઈને એક માઇક ત્યાં જ આપો. તાઈ ત્યાંથી જ આપ આશીર્વાદ આપો. ઇન્દુમતીબેનનું વક્તવ્ય પૂર્ણ થાય પછી આપણે કાર્યક્રમ યથાવત શરૂ કરીશું. મંચ ઉપર બેઠેલા અને સામે સભાગૃહમાં ઉપસ્થિત ધરુવાડિયા પરિવારના સૌ સ્વજનો, સૌને નમસ્કાર. આ અવસર અત્યારે ભાષણનો નથી, એવી રીતે માન સન્માનનો પણ નથી. આ અવસર મંચ ઉપર થતી પ્રસ્તુતિ જોઈને રાજી થવાનો તો છે જ, સાથે સાથે ગૌરવ અનુભવવાનો પણ છે. હું ખરેખર મને અહીંયા નિમંત્રણ આપવા બદલ આભાર માનવાનું પહેલું કર્તવ્ય સમજીશ, ઘણી બધી બાબતો માટે, અને બહુ સંક્ષેપમાં હું એવી કેટલીક વાતો કરીશ. ઘણા વર્ષો પછી મંચ ઉપરની આટલી સુંદર, આટલી રાષ્ટ્રભક્તિથી ઓતપ્રોત કલા, કુશળતા, ગીત, નૃત્ય, સંગીત, અભિનય, આ બધાની પ્રસ્તુતિ, જીવંત પ્રસ્તુતિ જોવા મળી. જ્યાં જાઓ ત્યાં અત્યંત કૃત્રિમ બાબતો જોવા મળે છે. એ સંદર્ભમાં આજની આ બધી પ્રસ્તુતિઓ જોઈને એવું થયું કે આ બધાનો જો વધારે ને વધારે અભ્યાસ બધી જ જગ્યાએ થતો હોય તો આપણી નવી પેઢી મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, વિડીયો ગેમ્સ, ટીવી આ બધામાંથી મુક્ત થાય. કારણ કે અત્યારે તો આ બધાથી એટલી બધી આપણી નવી પેઢી ગ્રસ્ત થઈ ગઈ છે કે એની શારીરિક, માનસિક, બૌદ્ધિક અને હૃદયની બધી જ કુશળતાઓ એમાં હોમાઈ જાય છે.
અને આપણે કેમેય કરીને એમને બચાવી શકતા નથી. અમે તો એને ઇન્ટરનેટ અસુર કહીએ છીએ, મોબાઈલ અસુર કહીએ છીએ, વિડીયો અસુર એમ કહીએ છીએ. એ અસુરોના આકર્ષણો એટલા બધા છે કે એ આકર્ષણો ખાળવા આપણે માટે અત્યંત મુશ્કેલ થઈ જાય છે. અમે એને કહીએ છીએ આ બધી શૂર્પણખાઓના અવતારો છે કે જે દેખાય છે સુંદરી પરંતુ હોય છે રાક્ષસી. જો આજે મંચ ઉપર થયેલી પ્રસ્તુતિઓ કેવળ મંચ ઉપર ન રહેતા મંચની નીચે પણ આવે, ઘર સુધી પણ પહોંચે અને આજુબાજુ જીવાતા જીવન સુધી વિસ્તરે, તો આપણે આ અસુરોના ત્રાસમાંથી, અસુરોના અત્યાચારમાંથી નવી પેઢીને બચાવીએ તો એ જ નવી પેઢી કાલે મોટી થશે અને આ દેશ એમના આધારે ચાલશે. ત્યારે આ દેશ કંઈક જુદો હશે. ત્યારે ભારત માતાને પોકાર નહીં કરવો પડે, ત્યારે ભારત માતાને રડવું નહીં પડે. આ જીવન કેવળ પોતાને માટે નથી હોતું, આ જીવન સમાજ માટે હોય છે, રાષ્ટ્ર માટે હોય છે, વિશ્વ માટે હોય છે. હમણાં જ સંચાલન કરતી વખતે કહ્યું, દુર્લભમ ભારતે જન્મ. આપણા બધા શાસ્ત્રો, આપણા ઋષિમુનિઓ, આપણા તપસ્વીઓ, આપણા જ્ઞાની પુરુષો અને આપણી પરંપરા અને આપણો પોતાનો અનુભવ એમ કહે છે કે પૂર્વ જન્મોમાં અનેક પુણ્યો કર્યા હશે, ત્યારે આ વખતે આપણે ભારતીય તરીકે જન્મ લેવા માટે સદભાગી થયા છીએ. એ સદભાગ્ય જો આપણે ટકાવી રાખવું હશે તો અહીંયા થયેલી પ્રસ્તુતિઓ જે શિક્ષણમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે એ શિક્ષણનો વિસ્તાર થવો જોઈએ. હું પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠનું કામ કરું છું. પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠનું લક્ષ્ય છે આજથી 40 વર્ષ પછી દેશમાં જેટલા પણ વિદ્યાલયો ચાલતા હશે એ બધા આજે આપણે જોયું એ મોડેલ ઉપર ચાલતા હશે. જે એ પ્રમાણે ચાલવા માગતા હશે તેવા અન્ય વિદ્યાલયો પોતાની જાતનું રૂપાંતર કરીને ભારતીય પદ્ધતિનું શિક્ષણ આપતા થઈ જશે. આ ટ્રાન્સફોર્મેશન થશે, પોતાનું રૂપાંતરણ કરવું અભારતીયમાંથી ભારતીયમાં. અને જે એ પ્રમાણે ચલાવવાનું ના પાડશે એવા વિદ્યાલયો બંધ થઈ જશે. કારણ કે એમાં કોઈ જશે જ નહીં. આપણે કંઈ કુદબુદ્દીન અલિયાઈબક નથી કે નાલંદા અને તક્ષશિલા જેવા વિદ્યાપીઠોનો નાશ કરીએ, કે ગ્રંથાલયો બાળી નાખીએ, કે અધ્યાપકોને મારી નાખીએ. આપણે એવા નથી. પરંતુ એ વિદ્યાલયોને આપણે કશું જ નહીં કરવું પડે, લોકો ત્યાં ભણવા જ નહીં જાય, તો પછી એ વિદ્યાલયો બીજી કોઈક ઓફિસો બની જશે, વિદ્યાલયો નહીં રહે. એવા વિદ્યાલયો આજે આપણે જે જોયું અને આપણે જેમાં આપણા બાળકોને મોકલીએ છીએ એવા વિદ્યાલયો દેશભરમાં ચાલે એ માટે આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. અને એટલા માટે મારે બધાને જ અભિનંદન આપવા જોઈએ કે આવા પ્રકારના વિદ્યાલયમાં આપણે આપણા બાળકોને મોકલીએ છીએ. એટલા માટે તમને સૌને અભિનંદન. મેં જોયું કે આ એક મોટો પરિવાર છે જેમાં કેવળ વિદ્યાર્થીઓ નહીં પણ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતાઓ મળીને આ આખું વિદ્યાલય ચલાવે છે અને પોતે જ કરેલી સુંદર કૃતિઓને પોતે જ માણે છે. વિદ્યાલય એક બહુ જ મોટો પરિવાર છે. એ પરિવારની ભાવના પણ સર્વત્ર વિસ્તરે એવી મારી અત્યંત હાર્દિક શુભેચ્છાઓ છે. અભિનંદનની સાથે સાથે આવું વિદ્યાલય ચલાવવાનું જેના મનમાં આવ્યું એ પણ એનાથી વધારે અભિનંદનને પાત્ર છે. અને પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠ દેશભરમાં આવા વિદ્યાલયો ચાલે એ માટે પ્રયત્નશીલ છે. હમણાં તો ગ્રંથોની વાત કરી, પરંતુ
એવા ગુરુકુળો ચાલે છે, દેશમાં અન્યત્ર પણ ચાલે છે. પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠનો એ બધા ગુરુકુળોને ચલાવવામાં ઘણી બધી સહાયતા કરવાનો, માર્ગદર્શન કરવાનો સંકલ્પ છે. અને એટલા જ માટે આ સ્વપ્ન છે જેને આપણે બધા મળીને સાકાર કરીશું. વિદ્યાલય એ એક પરિવારની ભાવનાથી ચાલે તો ઘર ઘર વિદ્યાલય થવું જોઈએ. આપણા ઘરમાં જન્મીને ઉછરતા બાળકોથી જ શિક્ષણ શરૂ થાય છે. હું કેવળ 2-3 નાની નાની વાત કરીને જ મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરીશ. આ જન્મનું જીવન ગર્ભાધાનથી શરૂ થાય છે અને ત્યારથી જ શિક્ષણ શરૂ થાય છે. એ શિક્ષણ વિદ્યાલયમાં નથી મળતું, ઘર જ વિદ્યાલય છે. ઘર એ બાળકની પહેલી પાઠશાળા છે અને માતા પ્રથમો ગુરુ. આજે આપણી માતાઓ ખરેખર પોતાના બાળકોની ગુરુ થાય એ અત્યંત જરૂરી છે, કારણ કે ગર્ભાવસ્થામાં અને શિશુ અવસ્થામાં મળતા સંસ્કાર બાળકનું ચારિત્ર્ય નિર્માણ કરે છે. એટલે પુનરુત્થાન વિદ્યાપીઠનું લક્ષ્ય છે આપણા ઘરમાં ઉગીને મોટા થતા દીકરાઓ, એ લક્ષ્ય લઈને આપણે એમને ઉછેરીએ કે એમને મોટા થઈને ઉત્તમ પુરુષ, ઉત્તમ પતિ, ઉત્તમ ગૃહસ્થ અને ઉત્તમ પિતા બનવાનું છે. ઘરમાં ઉછરીને મોટી થતી દીકરીઓ મોટી થઈને ઉત્તમ સ્ત્રી, ઉત્તમ પત્ની, ઉત્તમ ગૃહિણી અને ઉત્તમ માતા બને એ પ્રયત્નો આપણે કરવાના છે. ત્યાંથી શિક્ષણની શરૂઆત થાય છે. એટલે ઘરના દરેક માતા પિતાએ પોતાના બાળકોના શિક્ષક થવાનું છે. એના પછી માતા પ્રથમો ગુરુ, પિતા દ્વિતીયો, આચાર્ય તૃતીયો. વિદ્યાલયનો ક્રમ 3જા નંબરે આવે શિક્ષકોનું. એ શિક્ષકોએ ઘરમાં જેમને સારા સંસ્કાર ભણ્યા છે એ વિદ્યાર્થીઓને, એ બાળકોને સમાજ સેવાના અને રાષ્ટ્ર સેવાના શિક્ષણના વિષયોનું શિક્ષણ આપવાની જરૂર છે. એમ બધા વિષયો જો આનાથી પ્રેરાઈને થશે તો આવતા 25 વર્ષમાં જ્યારે નવી પેઢી આવશે ત્યારે ભારત વિશ્વગુરુ બન્યા વગર રહેશે જ નહીં. આપણે વિશ્વગુરુ હતા, પણ આપણે કહેવાનું તો જતા કે અમે તમારા ગુરુ છીએ. આખું વિશ્વ પોતે કહેતું હતું, કારણ કે ભારતે વિશ્વને સંસ્કાર આપ્યા, ભારતે વિશ્વને જ્ઞાન આપ્યું, ભારતે વિશ્વને કલા કારીગરી આપી, ભારતે વિશ્વને કેવી રીતે જીવાય એ શીખવ્યું. એટલે વિશ્વ પોતે જ ભારતને ગુરુ કહેતું હતું. આપણે નહોતા કહેવા ગયા કે અમે તમારા ગુરુ છીએ, અમે તમારા ગુરુ છીએ. આજે જો આપણે આ પ્રકારના શિક્ષણની, ઘરમાં થતા શિક્ષણની અને વિદ્યાલયમાં થતા શિક્ષણની જો ભારતીય દ્રષ્ટિથી ચિંતા કરવા માંડીશું અને એ પ્રમાણે સાહસપૂર્વક, હિંમતપૂર્વક, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસપૂર્વક, આત્મવિશ્વાસપૂર્વક જો આપણે એવું શિક્ષણ આપીશું, મેળવીશું અને એના આધારે આપણું જીવન ઘડીશું તો દેશ પણ એવો જ થશે જેવા આપણે એવો આપણો દેશ. અને એ દેશ વિશ્વનું માર્ગદર્શન કરશે, વિશ્વને સંકટોથી બચાવશે. છેલ્લું વાક્ય વિનોબા ભાવેએ શિક્ષણ વિશે કહ્યું છે, છાત્ર આચાર્ય પરાયણ હોના ચાહીએ. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકની આગળ વિનયશીલ બનવા જોઈએ, નિષ્ઠાવાન બનવા જોઈએ અને જ્ઞાન મેળવવા માટે જિજ્ઞાસુ થવા જોઈએ. આચાર્ય દેવો ભવ એવી એમની લાગણી જોઈએ. આચાર્ય છાત્ર પરાયણ હોના ચાહીએ. શિક્ષકને માટે પણ વિદ્યાર્થી પોતાનો માનસ પુત્ર લાગે એટલો પ્રેમ હોવો જોઈએ અને પોતાનાથી સવાયો થાય એવી હૃદયની આકાંક્ષા હોવી જોઈએ. आचार्य छात्र परायण होना चाहिए, दोनों ज्ञान परायण होने चाहिए. બંનેની સમાન જિજ્ઞાસા, સમાન પુરુષાર્થ, સમાન તપશ્ચર્યા જ્ઞાન માટેની છે. જ્ઞાન નિષ્ઠા, જ્ઞાનની સેવા અને છેલ્લે
ज्ञान, दोनों का ज्ञान सेवा परायण होना चाहिए. શેને માટે ભણવાનું છે? સેવા કરવા માટે. કોની સેવા? કુટુંબની સેવા. કોની સેવા? સમાજની સેવા. કોની સેવા? ધર્મ અને સંસ્કૃતિની સેવા. કોની સેવા? રાષ્ટ્રની સેવા. કોની સેવા? માનવતાની સેવા. એને માટે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું હોય. એવું શિક્ષણ ધરુવાડિયામાં આચાર્યો અને માતા પિતાના બંનેના સહિયારા પુરુષાર્થથી મળતું જ રહે અને એનો વિસ્તાર થાય એવી પરમાત્માના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીને અને આજે મને અહીંયા આવવાનો અવસર મળ્યો એ માટે પરમાત્માની જ કૃપા છે એ માનીને અને સૌનો પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરીને મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. નમસ્કાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આપણે આગળનો કાર્યક્રમ આગળ વધારીશું. ઉન્નતિબેન, આપ તાઈને એમની સ્થાન પર લઈ જશો. ક્ષમા ચાહું છું, પણ તાઈના વક્તવ્ય દરમિયાન ઓડિયન્સમાં કેટલાક બાળકોનું અનુશાસનનો અભાવ દેખાયો. એ માતા પિતાની જવાબદારી છે કે બાળકને અનુશાસિત રાખે. એ થોડુંક આવશ્યક છે. મારે પણ કેટલીક વાતો કહેવી છે, પણ છેલ્લે વાત કરીએ. અત્યારે તો સતત ચાલવા દઈએ. ચાલો.